அகிலங்கள் நனையவே அதிரூபன் தோன்றினானே. வைக்கோலின் மேலொரு வைரமாய் வந்தவன் மின்னினானே. விண்மீன்கள் கண் பார்க்க சூரியன் தோன்றுமோ புகழ் மைந்தன் தோன்றினானே. கண்ணீரின் காயத்தை செந்நீரில் ஆற்றவே சிசுபாலன் தோன்றினானே. அன்பென்ற மழையிலே அகிலங்கள் நனையவே அதிரூபன் தோன்றினானே. போர் கொண்ட பூமியில் பூக்காடு காணவே புகழ் மைந்தன் தோன்றினானே. கல்வாரி மலையிலே கல்லொன்றில் பூக்கவும் கருணை மகன் தோன்றினானே. நூற்றாண்டு இரவினை நொடியோடு போக்கிடும் ஒளியாக தோன்றினானே. இரும்பான நெஞ்சிலும் ஈரங்கள் கசியவே இறைபாலன் தோன்றினானே. முக்காடு எங்கிலும் பூக்காடு பூக்கவே புவிராஜன் தோன்றினானே. அன்பென்ற மழையிலே அகிலங்கள் நனையவே அதிரூபன் தோன்றினானே. வைக்கோலின் மேலொரு வைரமாய் வந்தவன் மின்னினானே. அன்பென்ற மழையிலே அகிலங்கள் நனையவே அதிரூபன் தோன்றினானே. வைக்கோலின் மேலொரு வைரமாய் வந்தவன் மின்னினானே. விக்னேஷ் வீரபத்ரன் sir to lightning குத்துவிளக்கு. Let's invite our guest, Dr. Brinda ma'am, to light the kuthuvilakku. Our principal ma'am, Mrs. Crystal Bai, and our chairman sir, Mr. Peter John, and I invite Mrs. Niveda ma'am for lightning and kuthuvilakku. Welcome everyone to this Christmas celebration. Good evening to all. It is my pleasure to welcome you all to the celebration. We all have gathered here to celebrate the Christmas, which is held to celebrate the talent and skills. First of all, I welcome our principal ma'am, Mrs. Crystal Boy ma'am, and our chairman sir, Mr. Peter John sir, to this program. It's my pleasure to introduce our chief guest, Advocate Mr. Jansi Xavier Raj, President of Help Foundation. Sir graciously accepted our invitation to join us today. Hearty welcome, sir. Now we invite our chairman, sir, to honor the chief guest, Advocate Mr. Jansi Xavier Raj, sir. It is my pleasure to introduce our chief guest, Dr. Vignesh Veerabhadran, BSMS, District President, Congress, Medical Wing. Hearty welcome, sir. Let us invite our chairman, sir, to honor our guest. I am honored to welcome our esteemed guest, Dr. Brinda B.N. Vyas, Physiotherapy, Thiruvataram. She is a well-known person to all of us. Hearty welcome, ma'am. Let us invite our principal, ma'am, to honor our chief guest. I would like to welcome our teaching staff, non-teaching staff, and the pillars of our college, our students, parents, and family members. Once again, a hearty welcome to all of you to this Christmas celebration. Thank you, Redflame. Everything in the universe has rhythm. Everything dances. Now I call upon Abhinaya first year BSc Lab on stage to
to perform a dance. ഇരുമുടിയാക്കി സന്നിധി തേടും പാടിയതേ സംക്രമസംഗേ നിന്നുടെ തിമിരും കുങ്കുമൊഴിയും മയ്യപ്പൻ ഓ നിരാമയ നിരന്തര പ്രണവജപങ്ങളോടെ നീക്കവേ ഓ നിരാമയ നിരന്തര പ്രണവജപങ്ങളോടെ നീക്കവേ ഒരു നാളികേരമുടയുന്ന പോലെ ഉടയുന്ന രണ്ട് ഹൃദയം പമ്പ Thank you, dear, for your marvelous dance. Let's invite our principal ma'am, Krishna Goy ma'am, to the stage and step back to allow her to deliver the speech. Good evening, one and all. My hearty welcome to our chief guest, then Brinda ma'am, chairman sir, our parents, our staff members, audience, our my dear students. Today we are celebrating the Christmas function.
1223ஆம் ஆண்டு பிரான்சிஸ் அசீசியஸ் என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்மஸ் என்ற ஒரு குடில். அவர் முதலாவதாக கிறிஸ்மஸ் குடில் துவங்கும் போது 162 நாட்கள் அதை பிளான் பண்ணி 80 நபர்களால் அவர்களை ஆராயப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது. முதலாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த குடிலானது நேச்சராக, அதாவது மனிதர்கள், உயிருள்ளவர்களை வைத்து, உயிருள்ள மிருகங்கள், உயிருள்ள மனிதர்கள் அவர்களை வைத்துதான் அவர் ஆராய்ச்சி செய்தார். அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதை பிரான்சிஸ் என்பவர் தான் உலகெங்கும் பிரபலமாக்கி இருக்கிறார். அவர் பிரபலமாக்கின அதை நாம் எல்லோரும் இன்று கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையில் எல்லோரும் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி ஆனவுடனே அந்த கிறிஸ்மஸ் விழாவை துவங்குவார்கள். அந்த ஆரம்ப நாட்கள் முதல் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி வரை அவர்கள் அந்த கிறிஸ்மஸ் நாட்களை கொண்டாடுவார்கள். இதில் இந்த கிறிஸ்மஸ் குடிலில் இயேசுவின் தாய், இயேசுவின் தந்தை, குழந்தை இயேசு, ஆட்டிடையர்கள், ஆடுகள், மந்தை மேய்ப்பவர்கள், சாஸ்திரிகள், இவர்கள் எல்லாரும் இடம் பெறுவார்கள். இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் என்று வான் நட்சத்திரம் உதித்த போது இடையர்களுக்கு முதலாக அறிவித்தார்கள், இயேசு என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு பெத்லகேமில் பிறந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அறிவித்த போது அவர்கள் முதலாவதாக கடந்து வந்து இயேசு கிறிஸ்து எங்கே இருக்கிறார் என்று தேடி வந்து அவர் ஒரு மாட்டு கொட்டகையில் பிறந்திருக்கிறார் என்பதை கண்டு அவரை சாஷ்டாங்கமாய் பணிந்து கொண்டார்கள். அதன்பின் சாஸ்திரியர் கடந்து வந்து இயேசு பிறந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி வெள்ளை போலம், தூப வர்க்கங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அவருக்கு காணிக்கையாக படைத்து இயேசு கிறிஸ்துவை பணிந்து சென்றார்கள். இந்த உலகத்திலேயே எவ்வளவோ பேர்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள், எவ்வளோ மகான்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள், எவ்வளோ ஞானிகள் பிறந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் பிறப்பதற்கு முன்னாலே நமக்கொரு குமாரன் பிறப்பார், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாயாக என்று சொல்லி பிறப்பதற்கு முன்னாகவே பேருடன் பிறக்கப்பட்டவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் பெத்லகேமில் பிறப்பார், ஒரு கன்னியின் வயிற்றிலிருந்து பிறப்பார் என்று சொல்லி அவர் அதே போல் வேத வாக்கியங்களின்படி அவர் பிறந்தார். நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறப்பார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும், சமாதான பிரபு என்று சொல்லி உலகத்தின் சமாதானத்தை அறிவிக்கும்படியாக இந்த உலகத்தை மக்களை உருவாக்கி அவர்களை சமாதானத்துடன் வழிநடத்துவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்ட ஒரு திருக்குடிலில் ஒரு மாட்டு தொழுவத்தில் பிறந்து ஏழையின் அவதாரம் எடுத்து பிறந்து மக்களுக்கு மாதிரியாக பிறந்த இந்த தினத்தை நாம் கிறிஸ்மஸ் தினமாக கொண்டாடி இந்நேரத்தை நாம் களிப்போடு ஆனந்தத்தோடு கழித்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்கு வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸுக்கும் நீங்கள் அமைதியாக இருந்து இங்கு நடக்கக்கூடிய கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்று இந்த கிறிஸ்மஸ் விழாவை நீங்கள் ஹாப்பியாக கொண்டாடி கடந்து போகும்படி உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். அதோடு ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் அண்ட் a prosperous new year. Now I call A.S. Avani and Animal to sing a film song.
புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது இங்கு சூடான இடம் கூட குளிர்கின்றது புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது Thank you guys for the beautiful song. It was really mesmerizing. Something new and wonderful is coming into your life. Are you ready to welcome it? Now I call our chief guest, Advocate Mr. Johnson Xavier Raj sir, to deliver a valuable speech. நல்லதொரு அழகிய இந்த மாலை பொழுதில் படிக்கின்ற மாணவர்களோடு இணைந்து இந்த ஸ்தாபனம் இணைந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த லிட்டில் ஸ்டார் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நிறுவனத்திற்கும் என்னோடு இங்கே வந்திருக்கின்ற மேடை அலங்கரிக்க வந்திருக்கும் டாக்டர் விக்னேஷ் வீரபத்ரன் அவர்களே, மருத்துவர் பிருந்தா அவர்களே, திருமதி ஜெயந்தி அவர்களே, இந்த நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சேர்மேன் பீட்டர் ஜான் அவர்களே, எனக்கு முன்பு கிறிஸ்து பிறப்பை இரத்தின சுருக்கமாக வரலாற்றை இரத்தின சுருக்கமாக உங்கள் மத்தியில் எந்த பிழையுமின்றி கூறி சென்ற முதல்வர் கிறிஸ்டல் பாய் அவர்களே, திருமதி நிகிதா மேடம் அவர்களே, எங்களை எல்லாம் வரவேற்று பேசிய ரெக்ஸ்லின் கிறிஸ்டியா மற்றும் ஆடல் பாடல்கள் பாடி எங்களை ஒலி வங்கியில் அழகாக எங்களை பேசி சிறப்பித்த சகோதரிகளுக்கும் உங்கள் கூடி வந்திருக்கின்ற மாணவ மாணவிகள், அவர்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் நாங்கள் இங்கே பேசி கொண்டிருந்த செவிமடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்து இயேசுவின் இந்த பிறந்த நாளில், இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் உங்களை மகிழ்ச்சியோடு நான் வாழ்த்தி சிறு உரைகளை மட்டும் பேசி அமரலாம் என்று ஆசைப்படுகின்றேன். கிறிஸ்து பிறப்பு வரலாறை எனக்கு முன்பு அவர்கள் பேசிவிட்டார்கள். ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அந்த மனிதர் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து நமக்கு சொன்ன கருத்து என்ன என்பதுதான் இங்கே முக்கியம். அதை கடந்து உள்ள சாதிய மதம் படிக்கின்ற பிள்ளைகள் நமக்கு தேவையற்றது. இந்த மனிதர் என்ன சொல்லி சென்றார், பிழையான எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது.
வேலை செய்யாமல் தின்னலாகாது. இப்படி பல கருத்துக்களுக்கு நாம் சொல்லி சென்றிருக்கிறோம். அதில் நான் ஏன் இந்த 2 கருத்தை மட்டும் இங்கே சுட்டி காட்டுகிறேன் என்றால், நமக்கு அவர் சொன்னது அதுதான். நான் சேர்மன் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், இங்கு பல மருத்துவம் தொழில் சார்ந்த அனைத்தையும் படிப்பித்து வேலைக்கு நான் அவர்களை வழிகாட்டுவதுதான் என்னுடைய முக்கிய கடமை என்று எனக்கு சொன்னார். உண்மையிலே அதுதான் மகிழ்ச்சி. அந்த வேலை என்பதுதான் இங்கு முக்கியம். நமக்கு யாரும் படிப்புக்கு முக்கியம் கொடுப்பதில்லை. எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்க வேண்டும், வேலை செய்ய வேண்டும். ஆனால் வேலை செய்து கொண்டும் படிக்க வேண்டும், படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், கிடைக்கின்ற வேலையும் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம், நம்மை படிப்பிக்கின்றவர்களுக்கு நாம் குரு அவர்களை மதிப்பது, நம் வீட்டு பெற்றோர்களை மதிப்பது, படிக்கின்ற பாடத்தை கரிசனையோடு படித்து அதை அதாவது பிழையின்றி அதை செய்ய வேண்டும். அப்படி உங்களை நீங்கள் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். ஏதோ கையில் காசு கிடைத்து விட்டதென்று படிப்பை நிறுத்தி விடக்கூடாது. ஒரு படிப்பு இங்கே படித்திருப்பீர்கள், ஒரு சிறு வேலை கிடைத்திருக்கும், மீண்டும் அவரை வந்து நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். ஐயா, இன்னும் இதில் ஏதேனும் உங்களுக்கு புதிய பாடம் படிப்பித்து தர முடியுமா என்று கேட்க வேண்டும். அவன்தான் உண்மையான ஒரு சிறந்த அறிவாளியாக இந்த உலகத்தில் வர முடியும். நான் உங்கள் மத்தியில் நின்று பேசுகிறேன் என்றால், நானும் ஒரு பெரிய வழக்கறிஞரின் மகனோ ஒரு மருத்துவரின் மகனோ கிடையாது. நானும் ஒரு சாதாரண லாரி டிரைவரின் மகன்தான். எனது அப்பா என்னை லாரி ஓட்டி தான் என்னை முதலில் BA படிக்க விட்டார், +2 முடித்து. ஆனால் நான் BA முடித்த பிறகு நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல் எனக்குள் பல கேள்விகள் எழும்பியது நிமித்தம் என் படிப்பை நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க. +2ல் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படித்தேன். என் அப்பா அப்பமே சொல்லுவார், இனி நீ மருத்துவ லைனில் போனோம்னு. நான் முஸ்லீம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் போய் BA ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து படித்தேன். இல்லை, அப்போ எனக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால், அந்த கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு வரணும் என்பதுக்கு தான் சொல்கிறேன். முற்போக்கு சிந்தனையில் நீங்கள் உங்கள் எண்ணங்களை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும். என்னை பின்தொடர்ந்தால் வெற்றி கிடைக்குமா என்றால் அது கேள்விக்குறி. நான் ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை வைத்திருந்தேன். எனக்கு அனைத்தையும் கற்க வேண்டும். மருத்துவர் வீரபத்ரன் அவர்கள் என்னை பற்றி தெரியும். எனக்கு அனைத்தையும் என் கைக்குள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கற்றது கையளவு, கல்லாதது உலகளவு. ஆனால் எனக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதற்காக BA ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து படித்தேன், MA சோசியாலஜி எடுத்து படித்தேன், பின்பு MA கிரிமினாலஜி படித்தேன். அதன் பின்பு மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்றெடுத்து அதில் முனைவர் பட்டம் பெற்றேன். மீண்டும் எனக்கு ஒரு ஆசை வந்தது, CA படிக்க வேண்டும் என்று. அது என் தலையில் ஏறவில்லை, பாதியிலே வந்துவிட்டேன். உடனே மீண்டும் எனக்கு தோணியது வழக்கறிஞர் படிக்க வேண்டும் என்று. உடனே LLB படித்தேன். இப்போ நான் LLM மாணவன், ஒரு பாடம் இருக்கு எழுதுறதுக்கு. ஆக நான் இன்னும் படித்து கொண்டே தான் இருக்கிறேன். இதற்கு இடையில் எனக்கு கிடைத்த காசை வைத்து ஆற்றூர் சந்திப்பில் இதே போல் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் வச்சுருந்தேன். ஹெல்ப் ஃபவுண்டேஷன் மூலம் சமூக பணிகள் செய்தேன். அப்புறம் செல்லு கடை வச்சுருந்தேன் ஆற்றூரில். என்ன தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும், செல் ரீசார்ஜ், செல் சர்வீஸ். நான் சர்வீஸ் படித்தேன், செல்ஃபோன் சர்வீஸ் படித்தேன், கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் படித்தேன். கம்ப்யூட்டரில் பல சனி ஞாயிறு கோயிலுக்கு போகாமல் கோணத்துக்கு போவேன், அரசு பாலிடெக்னிக்கில். அங்கே போய் கம்ப்யூட்டர் படித்தேன். அப்புறம் இதே மாதிரி கிராஃபிக் இது படித்தேன். எல்லாமே கற்று தெரிவது நல்லது. ஆனால் அந்த இடையில் நாம் ஊதியத்திற்கான உழைப்பும் வேண்டும். என் தாய்மாமா வைத்தியர், அந்த வைத்தியமும் சித்தமும் படிச்சுக்கிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம். இப்படி எல்லாமே கற்றுத்தேர வேண்டும். ஆனால் நமக்குன்னு ஒரு எல்கை இருக்க வேண்டும், ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும். அந்த பணி என்ன வேலையாக இருந்தாலும் கிடைக்கிற வேலை செய்ய படித்துக்கொள்ள வேண்டும். எந்த வேலையாக இருந்தாலும் மனிதனுடைய உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்பதை நான் உங்களுக்கு அன்போடு சொல்லிக் கொள்கிறேன். மருத்துவ பணின்னா என்ன நினைக்கிறீங்க?
பணம் சம்பாதிக்க உள்ள பணி என்று நினைக்கிறீர்களா? அது உயிர் சம்பந்தமான வேலை. இன்றைக்கு உலகம் பணத்தை நோக்கி செல்கிறது. ஆனால் நான் அந்த இதுக்கு வரல. ஒரு மருத்துவர் ஒருவருடைய உயிர் சம்பந்தப்பட்ட பணியை செய்கிறார். நான் ஒரு வழக்கறிஞர். இன்று தக்கலை நீதிமன்றத்திலும் குளித்தரை நாகர்கோவில் நாங்களாம் என் மனைவியையும் நான் வழக்கறிஞராக்கி விட்டேன். திருமணத்துக்கு பின்பு என் மனைவியையும் படிக்க வச்சு வழக்கறிஞராக்கி விட்டேன். நாங்கள் இருவராக தான் போவோம் வருவோம். அப்போ இந்த வழக்கறிஞர் பணியும் உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். எங்கள் பேனாவோ எங்கள் வார்த்தையோ தவறாக விழுந்து விட்டால் அவர் உயிர் போய்விடும். எனக்கு முன்பு எங்களை எல்லாம் படம் பிடித்து கொண்டிருக்கின்றவர்களும் உயிர் சம்பந்தப்பட்ட பணி. கொஞ்சம் அங்கோட்டு இங்கோட்டு லகுவாக மாற்றி ஏற்றி ஏதாவது படத்தை எடுத்து போட்டாங்கன்னா நம்ம ஆட்கள் தூங்கி செத்துருவாங்க. உயிர் சம்பந்தப்பட்டது. இப்படி எந்த பணியாக இருந்தாலும், ஒரு மெக்கானிக் வேலை செய்தால் நீங்கள் எதையோ நினைத்து கொண்டு ஸ்க்ரூவை நல்லாக டைட் செய்யாமல் விட்டால் அது விபத்துக்குள்ளாகி அங்கே உயிர் பலியாகும். அப்படி நீங்கள் எந்த பணியை செய்தாலும் அது உயிர் சம்பந்தப்பட்ட பணி. எனவே நீங்கள் படிக்கும் போதும் நன்றாக படிக்க வேண்டும். அந்த வேலையை செய்கின்ற போதும் செய்கின்ற தொழில் தெய்வம் என்று நினைத்து அந்த தொழிலை ஞானத்தோடு செய்ய வேண்டும். பயபக்தியோடு அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும். அப்போ இறை அருள் நமக்கு கிடைக்கும். நாம் சிறந்த ஒரு மாணவர்களாக, சிறந்த ஒரு குடிமகனாக வர வாய்ப்புண்டு. இந்த நிகழ்ச்சி இந்த இடத்தில் ஒரு கிறிஸ்மஸ் நிகழ்ச்சியாக இந்த அவங்கள் தேர்வு செய்திருப்பது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி. அது என்னன்னு சொல்கிறேன்னா, மேம் முதலே சொன்னாங்க ஏழ்மையில் பிறந்தார். அது ஒரு பெரிய உதாரணம். அது தலை சாய்க்க கூட இடம் இல்லாமல் மாட்டுத் தொழுதில் பிறந்தார். இன்னைக்கு அவருக்கு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான கோயில்களும் குடில்களும் கட்டுறாங்க. அது நமக்கு உடன்பாடு கிடையாது. அது வேற விஷயம். அதுவும் தவறு என்று நான் சொல்லவில்லை. ஆனால் நாம் வேலை செய்கிறது ஏழைகளை தரம் ஊத்துகின்ற வேலைகளாக, மற்றவர்களை முன்னேற்றுகின்ற பணிகளில் நாம் இருக்க வேண்டும். அதற்கு மாணவர்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம், நன்றாக படியுங்கள். தினம் 2 மணி நேரம் வீட்டில் நீங்கள் புத்தகத்தை படித்தால் போதும். என் அனுபவத்தை வைத்து சொல்கிறேன். நான் வீட்டில் 1.5 மணி நேரம் தான் படிப்பேன் சின்ன வயசுலேயே. அதுக்கு மேலே நான் ரோட்டுக்கு இறங்கிடுவேன். நான் சமூக பணி செய்து மத்திய அரசினுடைய சிறந்த குமரி மாவட்ட சிறந்த இளைஞர் விருது 2000 வாங்கினேன். நான் முழு நேரம் காவல் நிலையம், போலீஸ் ஸ்டேஷன், இந்த இளைஞர் மன்ற பணிகள் இப்படியே செய்து பழகிவிட்டேன். ஆனால் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, இந்த படிப்பு. நான் 1.5 மணி நேரம் படிப்பேன். இன்னைக்கும் அந்த படிப்பு உண்டு. இந்த கண்ணாடி வர்றது தான் என்னை குலைச்சி போட்டு. இந்த கண்ணாடி வர்றதுக்கு முன்னே இரவு கொஞ்சம் நல்லா படிப்பேன். எந்த புத்தகமும் படிப்பேன். என் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா எல்லா புத்தகமும் என் வீட்டில் இருக்கும். நான் உழைக்கிற பணம் அவ்வளவும் புத்தகம் வாங்கி தான், வீடே லைப்ரரி தான் என் வீடு. அப்போ நீங்களும் அந்த மாதிரி தினம் 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் காலையிலோ மாலையிலோ உங்களுக்கு எந்த நேரம் கிடைக்குதோ அதை ஒதுக்கி படியுங்கள். மிச்ச நேரம் வேலை செய்யுங்கள், விளையாடுங்கள். எல்லாம் நமக்கு தேவையானது தான். விளையாட்டும் இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்லுவேன், விளையாட்டு முக்கியம். செல்லை நோண்டி கொண்டு ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து இருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ கொஞ்ச நாளாக புக்கு படிக்காமல் விளையாட போகாமல் இங்கே ஏறுது, தொந்தி ஏறி போகும், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதனால் நீங்கள் விளையாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க, கடுமையான உழைப்புக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்க, படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. கெஞ்சி கேட்குறேன், குறைந்தபட்சம் 2 மணி நேரமாவது புத்தகத்தை படியுங்கள். இது உங்களை எங்கேயோ கொண்டு நிறுத்தும். புத்தகங்களை வாங்குங்கள். பெண் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒன்று சொல்லுவேன், சும்மா லிப்டிக்கு நெகபாலிஸு இந்த மாதிரி வாங்குகிற நேரத்தில் நல்ல புத்தகங்களை வாங்கி படியுங்க. அது உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். படிப்பு ஒன்று நம்மை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகும். மற்ற எந்த இதுவும் நம்மை வாழ வைக்காது என்று கூறி, கிறிஸ்து பிறந்த போது ஒரு நட்சத்திரம் அவருக்கு வழிகாட்டியது. உங்களுக்கு இந்த லிட்டில் ஸ்டார், ஒரு சின்ன நட்சத்திரம் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது. அந்த பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your valuable speech.
கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு என்ற உமது சிந்தனையும், வேலை செய்யும் போதே படிக்க வேண்டும் என்ற உமது முற்போக்கு சிந்தனையும், எந்த பணியாய் இருந்தாலும் அதில் கவனம் வேண்டும் என்ற உங்களது பொன் வார்த்தைகள் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாய் அமைந்தன. Begin with the end in mind. Let's invite our guest, Dr. Vignesh Veerabhadran sir, to deliver a valuable speech in your sweet voice. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஆக்சுவலாக சார் வந்து நிறைய வேலிடான பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி எல்லோரும் பிரிஸ்காக இருக்கீங்களா இனி அடுத்த ஒரு ஸ்பீச் கேட்குறதுக்கு? உண்மையாவா? சரி, ஓகே. நான் நிறைய யோசிச்சுருந்தேன் உங்கள் கூட என்ன பேசணும்னு. சார்கிட்டே நான் சொன்னேன், என்னுடைய என்னுடைய பேச்சை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்டு அது உங்களுக்கு ஒரு இம்போசிஷன் மாதிரி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு. சரி, இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் நான் உங்கள் கூட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே வார்த்தையில், அதாவது கிறிஸ்தவம் வந்து எதை போதிக்குது அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் உங்களால் சொல்ல முடியுமா? கரெக்ட், பர்ஃபெக்ட். அது ஒரு கண்டிப்பாக கிளாஸ் கொடுக்கும். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதாவது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பிரிட்டன் தெரியும், அப்படி தானே? பிரிட்டன், அதாவது சன் நெவர் செட்ஸ் இன் பிரிட்டன் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பிரிட்டிஷ் அதிகாரத்தை யாராலையுமே அடக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுடைய ஒரு அவங்களுடைய திமிரான வார்த்தை அது, சன் நெவர் செட்ஸ் இன் பிரிட்டன் அப்படின்னு. அப்போது ஒரு டைமில் என்ன பிரச்சனை நடக்குதுன்னா, இந்தியாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்குது. இவங்க பிரிட்டிஷ் வந்து பிரிட்டன் போயிடுறாங்க. அங்கே என்ன நடக்குன்னா, ஹிட்லர் வந்து மொத்த யூரோப்பையுமே கைப்பற்றதுக்காக வந்துட்டுருக்காரு ஃபுல்லாக. இவங்களால எங்கேயுமே தடுத்து நிறுத்த முடியல. அவர் வந்து பிரிட்டிஷை வந்து கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோட வந்துட்டுருக்கார். அப்போ என்ன நடக்குன்னா, அந்த பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டரில் ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு குழம்புன ஸ்டேஜில் இருக்கிறார். என்னென்னா, ஹிட்லர்கிட்ட பிரிட்டனை வந்து ஒப்படைச்சிட்டு போகலாமா இல்லை போர் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கார். அப்போது வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அப்படிங்கிற ஒருத்தர்கிட்ட அந்த முதலமைச்சர் பதவி வந்து போகுது. அவருக்கு ஒரு 70 வயசுக்கிட்ட இருக்கும். அப்போது வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் எப்படின்னா, அவருக்கு கொஞ்சம் மறதியும் வந்தாச்சு. அப்போ அவர்கிட்ட இதே போல் அவருக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க. அதாவது சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம போருக்கு போக வேண்டாம், போருக்கு போனால் நம்மளுடைய பாதி மக்கள் தொகையை வந்து நம்ம இழக்க வேண்டியிருக்கும், நம்ம அவங்கள்ட்ட ஒரு சமாதானம் பேசுவோம் அப்படின்னு ஒரு பேச்சு வந்து முன்வைக்கிறாங்க. நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு போர் நடக்குது, உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு 5 பேர் இருக்கீங்க, எதிர்த்து போராடவும் செய்யலாம், இல்லை ஆப்போசிட்டில் இல்லை ஒருவங்கள்ட்ட நீங்கள் சமாதானமாகவும் போகலாம். நீங்கள் எதை பண்ணுவீங்க? சமாதானமாக போவீங்க. ஓகே, இப்போது உங்களை ஒருத்தர் அடிக்க வராரு, அவர்கிட்ட நீங்கள் சமாதானமாக போனீங்கன்னா அடுத்த நாள் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்கும்? நிம்மதி இருக்காது. ஏன் நிம்மதி இருக்காது? இருக்கும், நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்காது. அப்போ என்னன்னா, இந்த வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் வந்து ஒரு ட்ரெயினில் வாரார். அதாவது இவருடைய கார் போகுது, இவர் அந்த காரில் ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கும். ஒரு டிராஃபிக்கில் இவர் யார்கிட்டையுமே சொல்லாமல் இறங்கி ஒரு ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏறிடுறார். ஏறி அங்கே போய் மக்கள் இருப்பாங்க. இவர் பயங்கர ஒரு குழம்புன ஸ்டேஜில் இருப்பார். ஏன்னா அந்த பார்லிமெண்ட்டில் இவருக்கு யாருமே சப்போர்ட் கிடையாது. எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம வந்து ஹிட்லர்கிட்ட சமாதானம் பேசுவோம், ஃப்ரான்ஸ் வந்து சமாதானம் பேசிகிட்டு இருக்கு, நாமளும் வந்து சமாதானம் பேசுவோம் அப்படின்னு. இவர் இறங்கி மக்கள்கிட்ட கேட்குறாரு, இது மாதிரி இது ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது, இது போல் நம்ம வந்து நாட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க, எந்த நேரத்துலையும் நம்ம நாட்டை வந்து கைப்பற்றலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்குது, நான் வந்து சமாதானம் பேசவா போர் செய்யவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க. உடனே மக்கள் வந்து அப்படியே யோசிக்கிறாங்க. சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க சமாதானம் பேசலாம் அப்படின்னு. அப்போது அவர் சொல்கிறார் என்னென்னா, நீங்கள் இன்னைக்கு சமாதானம் பேசுனீங்கன்னா, அதாவது பிரிட்டன் எப்படி இருக்கும்னா, பிரிட்டனுடைய அரசருக்கு கீழே தான் அந்த ஆட்சியாளர்கள் வந்து இருப்பாங்க. அப்போது அவங்களுடைய பெரிய ஒரு விஷயங்கிறது வந்து பக்கிங்ஹாம் பேலஸ். நீங்கள் இன்னைக்கு சமாதானம் பேசுனீங்கன்னா, நாளைக்கு இந்த பக்கிங்ஹாம் பேலஸ் மேலே ஹிட்லருடைய இது, அதாவது ஃப்ளைட்டு எல்லாமே வந்து மேலே பறக்கும். நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க?
30 வருஷம் 40 வருஷம் ஆனாலும் உங்கள் பிள்ளைங்க வந்து ஹிட்லருக்கு அடிமையாக தான் இருப்பாங்க, நீங்கள் அதுக்கு ஒத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாரு. ஒரு நிமிஷம் யோசிப்பாங்க. யோசிச்சுட்டு அந்த டீனேஜர்ஸே சொல்லுவாங்க என்னன்னா, இல்லை எங்களுக்கு அது தேவை கிடையாது, எங்களுக்கு தேவை சுதந்திரம், இதில் நாங்கள் இறந்தாலும் பரவாயில்ல, எங்களுக்கு சுதந்திரம் தான் தேவை. அப்போது இதில் பிரிட்டன் வந்து எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிங்க. அதாவது இவ்வளோ பெரிய, அதாவது எப்படின்னா அவங்களுடைய ஈகோ, நீ வந்து ஒரு என்னை விட குறைஞ்சவன் அப்படின்னு எந்த இடத்துலையுமே அவங்க தங்களை தாழ்த்தி கொள்ள நினைக்காத ஒரு பிரிட்டனை இந்தியாவை விட்டு வெளியேற்ற முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிங்களா நீங்கள்? யாருக்காவது முடிஞ்சிருக்குமா? அதாவது நான் இறந்தா கூட நான் யாருக்கும் அடிபணிய மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பிரிட்டன் போன்ற ஒரு மாபெரும் அரசை உங்களால் போரிட்டு வெல்ல முடிஞ்சிருக்குமா? முடிஞ்சிருக்காது. ஏன்னா அது என்ன நடந்திருக்குன்னா, நமக்கு இங்கே வந்து அது அதிக அளவிலான நமக்கும் ஒரு பாதிப்பு வந்து இருந்திருக்கும். அப்போ தான் அந்த இடத்துல தான் மகாத்மா காந்தி என்னன்னா இந்த நான் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து எடுக்கிறார். அதாவது எப்படின்னா, மகாத்மா காந்தி வந்து ஒரு ஸ்ரீராம பக்தர், ஆனாலும் அவர் வந்து லியோ டோல்ஸ்டாய் அப்படிங்கிறவர் என்னன்னா இந்த சுவிசேஷங்களை பற்றி இன்னொரு தளத்தில் எழுதியிருப்பார். அதாவது எப்படின்னா, ஒரு கன்னத்தில் அடித்தா மறு கன்னத்தை காட்டணும், இது வந்து கிறிஸ்தவம் போதிக்குது. இதை வந்து மகாத்மா காந்தி பின்பற்றி இருப்பார். அதாவது ஒரு போராட்டத்தில் ஒருத்தர் வந்து அவருடைய மார்பில் வந்து மிதிக்கிறாரு. அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஷூ எடுத்து அவர் கையில் கொடுக்குறாரு, நீ வந்து இந்த பக்கம் மிதி அப்படின்னு. இங்கே என்ன நடக்கும்னா, நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள், உங்கள் முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு அவசரமாக போயிட்டுருக்கீங்க, ஒரு வண்டி இன்னொரு வண்டி கிராஸ் ஆகுது, நீங்களும் முறைச்சி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பக்கத்துலேருந்து என்ன இருக்கும்? அவனும் முறைச்சி தான் பார்ப்பான், கரெக்டு தானே? ஆனால் அதே நீங்கள் ஒன்று சிரித்து பாருங்கள், அவங்களும் சிரிப்பு, ஓகே சாரி, இப்போ அவ்வளோதான். இந்த தத்துவம், அதாவது இந்த அன்பு சார்ந்த ஒரு தத்துவத்தை தான் மகாத்மா காந்தி முன்னெடுத்தார். அதனால தான் இன்னைக்கு நமக்கு வந்து பாதிப்புகள் இருந்தால் கூட உலக நாடுகளாகட்டும் எல்லாரையும் ஒன்றுபட வச்சு நமக்கு வந்து சுதந்திரம் வாங்கி தர முடியுது. அப்போ இந்த அன்பு அப்படிங்கிற தத்துவம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதில் ஒரு விஷயம் கூட உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நான் இந்த கிறிஸ்து அப்படிங்கிற அவருடைய தாட் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னா, எனக்கு அடிக்கடி தோணும், நம்ம வந்து ஒரு நிலையாகவே இல்லையே நம்ம மனசு, ஏன் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு. அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு 3 நிலத்தை எடுங்களேன், ஒரு நிலம் எடுத்துக்கிடுங்க, ஒரு நிலத்தை எடுங்க. அந்த நிலத்தில் நீங்கள் வந்து நல்ல மரங்கள், அதாவது நல்ல காய் தர கனிகள் தர விதைகளை நீங்கள் போடுங்க. இன்னொரு நிலத்தில் பகுதி நல்ல கனிகள் தர மரமும் பகுதி வந்து ஒன்றுக்குமே உதவாத மரம் போடுங்க. இன்னொன்றில் வந்து ஒன்றுக்குமே உதவாத இது போடுங்க. 3 நிலம் எடுங்க. இதில் இந்த முதல் நிலத்தில் என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு 30 வருஷம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, இந்த விதைகளை என்ன பண்ணுன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஒரு மரம் ஆகும். மரம் ஆன உடனே அதில் வந்து சின்ன சின்ன குருவிகள் வரலாம், அதுக்கப்புறம் பழம் தின்றதுக்கான விலங்குகள் வரும், நீர்நிலைகள் வரும், பறவைகள் வரும். இப்படி அந்த நிலம் என்ன ஆகும்னா பண்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன மெயின்டெனன்ஸ் வந்து போதும். இன்னொரு நிலம் எடுங்க, பகுதி நீங்கள் நல்ல கனிகள் வச்சுருப்பீங்க, பகுதி வந்து எதுக்குமே பிரயோஜனப்படாத மரங்கள் வச்சுருப்பீங்க. இங்கே என்ன நடக்கும்னா, நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதாவது எப்படிப்பட்ட மெயின்டெனன்ஸ்னால், இந்த காய்கனிகள், இந்த பழங்கள், இந்த மரங்கள் வளர்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கணும். அதே நேரத்தில் இந்த காட்டு செடிகள் வளராமல் இருக்கிறதுக்குள்ள மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். 3வது நிலம் எடுங்க, ஒரு பாலைவனம் மாதிரி நினச்சிக்கிடுங்க. அங்கே வந்து தண்ணி இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. அப்போது அங்கே புதுசாக ஒரு உயிரினம் வாழணும்னு நினச்சா கூட அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னா வாடுறதுக்கான தகுதியே இருக்காது. இந்த இடத்த அப்படியே நம்ம பிரெயினாக நினைங்க, இந்த மூளையாக நினச்சிக்கிடுங்க. நம்ம மூளையில் எப்போவுமே நல்ல விதைகள் நம்ம போட, அதாவது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை வந்து நீங்கள் 100 வருஷம் நினச்சிக்கிட்டீங்கன்னா, முதல் 30 வருஷம் நீங்கள் இந்த போடுற நல்ல விதைகள் என்ன பண்ணுன்னா அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது என்ன ஆகும்னா, இந்த 30 வருஷம் கழியும்போ அந்த நல்ல விதைகளில் உள்ள நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த 2வது நிலைமையை எடுத்துக்கிடுங்க, அதாவது நீங்கள் 50-50. அந்த 50-50 ஏன் வருது அப்படின்னா, இந்த முதல் சொன்ன அந்த எப்பொழுதுமே பழங்கள் கனிகள் தாடுற அந்த மூளை யாருக்குன்னா ஒரு தெய்வீக பிறவிகளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு
எண்ணம் தான் அதிகப்பட்டுட்டு இருக்கும். இந்த 50 நல்லது 50 கெட்டது இதுன்னா ஒரு சாமானிய மனுஷனுடைய மூளை வந்து அப்படி தான் இருக்கும். ஒரு 50% நல்லது இருக்கும், 50% கெட்டது இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த 50% நல்லதை அடிக்கடி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதுதான் நம்ம வந்து கோவிலுக்கு போகிறோம், சில நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பண்ண இதில் இருக்கிற நல்லது அதிகப்படும், கெட்டது வந்து சமாதானப்படும். இந்த இன்னொரு 3வது இடம் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பாலைவன மாதிரி ஒரு மூளை, அந்த மூளை அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக அதை அப்போவே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே புதுசாக தான் நம்ம அந்த இடத்துல ஜெனரேட் பண்ணணும். ஆனால் இது 3க்குமே முதல் ஸ்டெப் என்னென்னா செல்ஃப் அனலைசிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது. அதாவது என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குறீங்க. மொபைல் ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அதில் நீங்கள் பார்க்கிங்க இல்லையா, அதாவது இதோடைய மெமரி என்ன, இதோடைய ஆப்ஷன்ஸ் என்ன, இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம வாங்குகிறோம். இதே தான் நமக்கும். அதாவது நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளை அனலைஸ் பண்ணணும். நம்ம எதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோம், நம்ம இந்த 30 வருஷம் நம்மளுடைய அந்த டீனேஜர்ஸில் எதை வந்து நம்ம மூளைக்குள்ளே நம்ம விதைச்சிட்டு இருக்கோம், அந்த விதை வந்து அடுத்த 60 இல்லை 90 வருஷத்துக்கு அதுலேருந்து நமக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு 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 லாங் டேர்மான ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம முன்ன வச்சா தான் நல்லா நடக்கும். கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். சார் சொல்லியிருந்தாரு படிக்கிறதுடைய நன்மை. என்னுடைய லைஃப்லேருந்து நான் உங்களுக்கு அவர் சொன்ன அந்த பாயிண்டுடைய எப்படி எனக்கு அது யூஸ் ஆச்சு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக என்னென்னா நம்ம இப்போது ஒரு விஷயம், அதாவது நம்ம இப்போது ஒரு டீனேஜில் நீங்கள் இருக்கீங்க, காலேஜில் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. படித்து முடித்தோடனே உங்களுக்கெல்லாம் என்ன தேவை? ஜாப். எதுக்கு? ஃபினான்ஷியல், அப்படி தானே, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி. அப்போது என்னென்னா இதில் என்ன நடக்கும்னா ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு 7000 அல்லது ஒரு 8000 ரூபா சம்பளத்துக்கு ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டிக் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் 9லேருந்து 12 மணி நேரம் உங்களுக்கு அங்கே வேலை இருக்குன்னா நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு உங்கள் லைஃப்பில் போக முடியுமா? முடியாது, கண்டிப்பாக முடியாது. சரியா? அப்போ இதே ஒரு சூழ்நிலை எனக்கும் இருந்தது. அதாவது 2012 நான் படித்து முடித்தப்போ நான் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நான் ஒர்க் பண்ண போனேன்னா எனக்கு மார்னிங்லேருந்து நைட்டு வரைக்கும் அங்கே ஃபுல்லாக ஒர்க் இருக்கும். அதை தாண்டி நான் எதையுமே திங்க் பண்ண முடியாது. அது எனக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கும். ஆனால் இதில் எனக்கு என்ன நல்லது நடந்தது அப்படின்னா நான் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ நிறைய வந்து மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் வந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். அது ஏன் உங்கள் கூட ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து நான் பார்த்ததில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா நிறைய வந்து இந்த கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ், இப்போது இந்த டான்ஸ் ஆகட்டும், இந்த பாட்டாகட்டும், எல்லாமே ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கூட நான் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கேன், எல்லாமே ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதாவது என்னென்னா இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகும். எப்படின்னா நான் 2012 நான் படித்து முடிச்சுட்டு எனக்கு 2019 தான் நான் ஓனாக கிளினிக் வைக்கிறேன். இந்த 7 வருஷமும் நான் நிறைய விஷயம் நினச்சேன், இதை படிக்கணும் அதை படிக்கணும்னு. அதுக்கு எல்லாமே எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் தான். ஏன் அப்படின்னா அது நம்ம இப்போது எக்ஸாம்பிள் நான் சென்னையில் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன். ஒரு மாதம் நம்ம காலையில் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் போய் ஒரு ஆளுக்கு நான் அதாவது ஒரு ஃபேமிலிக்கு தான் நான் டீச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தேன். 3 பேருக்கு யோகா டீச் பண்ணேன். ஒரு மாதம் 12,000 ரூபா எனக்கு கிடச்சிது. சென்னையில் 12,000 ரூபா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மி தான், இருந்தாலும் என்னால் ஸ்டேபிள் பண்ண முடிஞ்சது. அதாவது நான் என்னுடைய மனசில் ஒரு விஷயம் நினச்சிருந்தேன், அந்த விஷயத்துக்கு நான் போகிற வரைக்கும் எனக்கான எக்ஸ்பென்ஸை இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் வந்து எனக்கு தந்தது. ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு பீரியடில் இருக்கீங்க இந்த நேரம். ஏன்னா உங்களுடைய தலையில் உள்ள கமிட்மெண்ட்லாம் உங்கள் அப்பா அம்மா கையில் இருக்குது. ஸோ நிறைய இது மாதிரி இந்த கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டடாக படிங்க. அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனால் தான் நீங்கள் 4 பேருக்கு டீச் பண்ண முடியும். உங்களுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து கிடைக்கும். அதாவது நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க, அதுக்கான ஃபினான்ஷியல் தேவைகள் இருக்கும், படிக்க வேண்டியிருக்கும். அப்போது இதெல்லாமே உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். அதனால் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு 1.5 மணி நேரம் உங்களுக்காக நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வைங்க. ஏன்னா அது நம்மளுடைய மாவட்டத்துடைய ஸ்பெஷலான விஷயங்கள். இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோவளம் அங்கே இங்கேருந்தெல்லாம் வந்து வெளிநாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு நிறைய டீச் பண்ணுறாங்க, இங்கே கேரளா பக்கத்தில். ஆனால் அவங்க எங்கே வந்து படிக்காங்கன்னா நம்ம ஊரில் தான் வந்து இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தான். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு மாவட்டத்தில் நம்ம இருக்கோம். அதை வந்து நம்ம கீப்பப் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய எல்லாருடைய கடமை. மறுபடியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த அன்பு தான் எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து மாறி மாறி வந்து வெறுப்பை காமிக்கிறத வந்து நம்ம குறைக்கணும். இப்போ ரொம்ப வெறுப்பு தான் ஓடிட்டுருக்கு. என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸில் நம்ம போனால் கூட அந்த கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் யாருக்குமே இல்லை.
எல்லாருமே ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்கள்ட்ட எடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் அதிகப்படுது. இந்த எடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அதிகப்பட உங்களுடைய ஒர்க்குடைய குவாலிட்டி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அதிகப்பட உங்களை தேடி எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துடைய ஜீசஸை இன்னைக்கு தேடி உலகம் ஃபுல்லாக பின்னாடி போகுதோ அதே மாதிரி நீங்களும் அதே குவாலிட்டியை வந்து உங்கள் தொழிலில் நீங்கள் வளர்க்கணும். அனைவருக்கும் கிறிஸ்தமஸ் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். வார்த்தைகளுக்கு நன்றி சார். Dance is the hidden language of the soul. Now I invite second year Aarti and team members to perform a dance. ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾಳೆ, ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾಳೆ, ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಕೊಂದೆ ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ, ತಿನ್ನಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾಳೆ, ಅನ್ನಲೆ ಹಣ್ಣು. Vaya poco, lo dentana mera para. Kutti, hridayam kutti, valiyum ketti, vidati. Sitti, naduvil kutti, adiyum kutti, padiyeti. Penane oru poontaramo, penane oru kaitaramo. Oru kaanavin naal marande, naal kayikal marande. Mandagini, onagumo, damare, damare. Raja, Raja, ni dada bogiri Raja, Raja ko duet. Hey soja, en nengil manda soja, en manasu kadal mematu. Film color film, en nengil gold level of padam. Inime adada inime lapadala namakku mazila varume. ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഹിന്ദി പാട്ട് മതിയോ? ലാംഗ്വേജ് എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ஏண்டா எங்க போறாயே அன்புக்கு நீதாண்ட ஆளு வந்து கட்டிக்கடாயே உடம்பெல்லாம் காயது பாரு. பிள்ளை தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில ஒன் செகண்டா. की चंद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के. चकमा के मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ. मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पता रहा हूँ जो यहाँ. ले फिकर आजा इधर बीट पे लगा ले तू ठुमका. 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. Shake the booty, shake the booty, shake the booty.
രാവിൽ കണ്ണാടി കൂട്ടിലൊരുണ്ണി പിറന്നേ മണ്ണടി പൂക്കൾ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ നായകനുണ്ണി പിറന്നേ Thank you guys for your amazing dance. Your dance gave the celebration vibe. Be sincere and be brief. Be open to hear from this guest. Now I call out our guest, Dr. Brinda ma'am, to deliver a valuable speech. To all of you present here, first of all, I wish you a very happy Christmas and a prosperous New Year. நம்ம ஜீசஸ் வந்து பிறந்ததை வந்து கிறிஸ்மஸ் விழாவாக வந்து கொண்டாடுறோம். டிசம்பர் 25 தான் கிறிஸ்மஸ். ஆனால் டிசம்பர் வரதுக்கு முன்னாடியே கிறிஸ்மஸ் வருதுன்னு எல்லார் மனசுலேயும் ஒரு சந்தோஷம். லீவுக்கு எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு வராங்க, ஃபேமிலியோடு ஒன்றா இருக்கணும். ஈவன் ஃபாரின்ல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க கூட கிறிஸ்மஸ் லீவுக்கு வரணும்னு எல்லாரும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த அந்த ஒரு ஹாப்பியஸ்ட் டே வந்து நம்மளை நெருங்கிட்டு இருக்கு. நீங்களும் ஒரு ஜாலியான மூடில் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ண எல்லாருமே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ஜிகின்னு எல்லாருமே ஹாப்பி மூடில் இருக்கீங்க. இந்த ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்டில் நான் ஒன்று சொல்கிறேன். நம்ம ஜீசஸ் வந்து நம்ம உலகத்துக்கு என்ன சொல்ல வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் புரிஞ்சுட்டு நம்ம அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஜீசஸாக இப்போ அவரோட வழி பின்பற்றுறவங்க மட்டும் இல்லாமல் அவர் நிறைய நல்ல விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்காரு. முக்கியமாக பீஸ், சார் சொன்ன மாதிரி பீஸ், அன்பு, இதை தான் வந்து அவர் முக்கியமாக எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்காருங்க. ஒரு ஆள்கிட்ட நமக்கு உண்மையாகவே அன்பு இருந்தால் அவங்க என்ன பண்ணாலுமே நம்ம வந்து பொறுமையாக பொறுத்துட்டு இருப்போம். அப்படி தானே? இப்போ ஒரு அம்மா இருக்காங்க, தன்னோட பிள்ளை வந்து என்ன தப்பு பண்ணட்டும் கண்டிப்பாங்க, ஆனால் வந்து பிள்ளைய வந்து விட்டு கொடுத்துட மாட்டாங்க. அப்படி தானா? அதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தங்களுக்குள்ளாடியும் மாறி மாறி ஒரு நல்ல அன்போடு இருந்தோம்னா இந்த நாட்டில் வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு நிலைமை வந்து இருக்கும். மற்றவங்கள மாறி மாறி புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த அன்பை வந்து எல்லா மக்களுக்கும் சொல்கிறதுக்கு தான் ஜீசஸோட அந்த ஸ்டோரியே வந்து மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா வந்து சொல்லி இப்போ உலகம் பூராவே ஜீசஸை தெரியாதவங்களே இல்லை. எல்லா இடத்துலையுமே என்னது நம்ம கிறிஸ்டியானிசம் வந்து பரவி நம்ம கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு பெரிய திருவிழா மாதிரி கிறிஸ்மஸ் வந்து கொண்டாடப்படுது. அண்டு நான் நிறைய சொல்ல விரும்பலை. எல்லாரும் அன்போடையும் பாசத்தோடையும் மாறி மாறி பீஸ்ஃபுல்லாக வாழுங்க. ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். தேங்க்யூ மேம். இயேசுவை பின்பற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமல்ல, அவர் போதித்த இறைப்பண்புகளை பின்பற்றும் அனைவருமே இன்னொரு இயேசு கிறிஸ்து தான் என்று சொன்ன உமது வார்த்தைகளுக்கு நன்றி.
It is my honor to invite P. Shabila, third year BSc OT student, to deliver Christmas speech. வணக்கம். மார்கழி பெற்றெடுத்து மனிதனையும் பூமிக்கு புறப்பட்டு வந்த புண்ணிய நாள்தான் இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா. அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்துமஸ் விழா நமக்கு சொல்லும் செய்தி ஒன்றுதான். மனிதனே, உனக்கான ஒளி தோன்றியுள்ளது. ஆண்டவரின் மாட்சிமை உன் மீது உதித்துள்ளது. எழு, ஒளி வீசு. இதனால் தான் கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா அன்பின் விழாவாகவும், பயிர்கின் விழாவாகவும், நம்பிக்கையின் விழாவாகவும், விடுதலையின் விழாவாகவும் உணரப்படுகிறது. கண்களால் தரிசிக்க முடியாத கடவுள் தொட்டுவிடும் தொலைவில் ஆன்மீக உணர்வாகி ஆழ்மன இருளகற்று பேரொழியானதால் மட்டுமல்ல, அமைதிக்கான வழியை அடையாளம் காட்டியதால் மக்கள் அகமகிழ்ந்து கொண்டாடும் ஓர் உன்னத விழாவாக கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனித மாண்புற மானுட விடுதலைக்காய் விண்ணக தேவன் மண்ணுலக மானிடனாய் நாசரேத்து கன்னிமரியாவுக்கும் யோசேப்புக்கும் பெத்லகேம் என்னும் ஊரில் மாட்டுத் தொழுவத்தில் பிறந்தார். அதுவரையில் கார் இருளில் நடந்து வந்த மக்கள் முதலாக பேரொளியை கண்ட நாளாக அனைவருக்கும் அமைந்தது. ஒளியான இறைவனை உலகை தேடி வந்த நாளாக இருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்றுதான் மனித குலத்தில் சாவின் நிழல் சூழ்ந்த மக்கள் மேல் முதலாக சுடரொளி உதித்தது. இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு தினத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனையும் முழு மனிதனான இயேசுவின் சாயலாக பார்க்கும் புது பார்வை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் பிறக்கட்டும். இறை அரசின் விளிம்பியங்களான அன்பு, நீதி, சமத்துவம், சகோதரத்துவம், பகிர்வு போன்ற மாண்புகள் நம் உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் மலரட்டும். அனைவருக்கும் இனிய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. For your wonderful speech about the purpose of the Christmas celebration. Now I call OT students to perform dance. தெரியல உனக்கு மாஸ்டர், எனக்கு அந்த ஒரு ஸ்டெப் தான் பிக்கப் பண்ண முடியல மாஸ்டர். இவ்வளவு பிக்கப் பண்ற ஸ்டெப்பை பிக்கப் பண்ண முடியாதா? சரி விடு, நமக்குள்ள கொடுத்து வாங்குறது தானே. அதாவது டப்பு டுப் டும் டப்பு டப்பு டுப் டும், இந்த ஸ்டெப்புக்கு எல்லாரும் வலது கால தூக்கிடுங்க. நெக்ஸ்ட் மாஸ்டர், நெக்ஸ்ட் சப்பு சுப்பு ஜும் ஜும்க்கு சப்பு சுப்பு ஜும், அந்த ஸ்டெப்புக்கு அட் a டைம்ல எல்லாரும் ரெண்டு காலையும் தூக்கிடுங்க. அப்போ விழுந்துருமே மாஸ்டர். விழுந்தா தான் நியூ ஸ்கூல் ஆஃப் டான்ஸ். DJ Alfred. தந்த கொடம் ஊருக்கு நீ மகுடம், நாங்க தொட்டு தொட்டு இழுத்து வரும் ஜோரான தங்கரதம். அட நீ தந்த கட்டி சிங்க குட்டி, இனிவோம் பேர சொல்லு பட்டி ரொட்டி. திருவாரூர் பாட்டில ஹுட்டாக, பொன்னமராவதி பாட்டில ஹுட்டாக, அவ்வளவு காரக்குடி பாட்டில கூட ஹுட்டாக. அங்கெல்லாம் போகாத என் கிறகம் இந்த கரவ கும்பல்ல மாட்டிக்கிட்டேன். கலப்ப நீ தூக்கிட்டு நடப்ப, பார்க்கலன்னா அங்க இங்க இடிப்ப. வாட போயா என் வாசல் வந்து போயா, வாசல் தாண்டி வந்து என் வாசம் வாங்கி போயா. இது என்ன உடம்பா, வேடக்கோழி குழம்பா, புரியாம நான் பாக்குறேன். மாங்குயிலே பூங்குயிலே தேதி ஒண்ணு கேளு, உன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாளும் இந்த நாளு. இப்ப நிலைமை முன்ன மாதிரி இல்ல, காலம் மாறி போச்சு.
பார்த்தாலே பயமா இருக்கு. அப்படி உள்ள என்னதான் இருக்கு முருகேசா? ஏதோ பேய் இருக்கின்றானுங்க, பைத்தியக்காரங்க, பிசாசு இருக்கின்றானுங்க, பயந்தாங்குழி. அது போக 30 அடியில 30 வருஷமா பெரிய பாம்பு இருக்கின்றானுங்க. ஒரு மசிக்கரு பாடு வட்ட போட்டு நாடு இது வனவில் ரோடு கடிச்சா கசக்காத ஸ்வீட்டு பிடாமி குடிச்சா எப்போ வரும் போலி சோடாமி இடிச்சா உசுறு போகும் தண்ணிலாரி அடிச்சா போத வரும் பண்டிச்சேரி சம்மதத்தை சொன்னா என் சம்பாதத்தை தருவேன். பேச போறேன் மணி கண்ணுக்கா தூது வளையலரைச்சி தொண்டையில தான் நடிச்சி மாமன் கிட்ட பேச போறேன் மணி கண்ணுக்கா தூண்டாமணி வரலுக்கு தூண்டி விட்டு எரிய வச்சு முகத்தை பார்க்க போறேன் நாள் கண்ணுக்கா அந்த இந்திரன் சந்திரனும் மாமன் எழுதிருக்கணும் அந்த நங்கையும் உண்மையும் மாமனுக்கு கண்டது செஞ்சிடணும். உனக்கு வெக்கமா இல்ல? ஏன் வெக்க பண்ண? இந்த காலத்து இளைஞ பூரா வெக்கம் மானம் சூடு சொன்னா பேங்க்ல பிக்சர் பாத்துல போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதனால நாங்க அதை பத்தி நான் கவலைப்படுறது இல்லப்பா. நம்ம இந்தியா எத்தனை அறிவாளிகளால முன்னேறிக்கிட்டு தெரியுமா உங்களுக்கு? தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், இவங்கனால நாடு எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கு. அவங்க பாதையில போய்கிட்டு இருக்கேன். தயவு பண்ணி என்ன தடுக்காதீங்க. பெண்மணி கொலுசுக்குள்ள துளுக்கிற மனசுக்குள்ள சந்தோஷம் நிலைச்சிருக்க சாமி கிட்ட கேட்டிருக்கேன். ஆசை இல்லையா கண்ணிறைந்த காதலனை காணவில்லையா? இந்த காதலுக்கு தேனிலையில் ஆசை இல்லையா? காதல் தோன்றுமா இன்னும் காலம் போகுமா? இல்லை காத்து காத்து இருந்ததுதான் மீதமாகுமா? பாட்டு பாடவா பாட்டு பேசவா பாடம் சொல்லவா பறந்து செல்லவா? கூட வருவா எல்லாவித அற்புதம் செய்வா கூட வருவா எல்லாவித அற்புதம் செய்வா. Thank you, dear students, for your amazing dance. It's my pleasure to invite our teachers to sing a Christmas song. Melo
is the dancer and you are the dance. Now I call first year Nandana and team members to perform a dance. മിന്നണരാവിൽ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലൊരുണ്ണി പിറന്നേ മഞ്ഞളിപ്പൂക്കൾ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ നായകനുണ്ണി പിറന്നേ போல ஓடும் உரைக்காத கண்கள் தேடும் உன் சில அழகை விடலாந்தியத்தேன் இவருடன் சேர்ந்த ஆடு சென்றல்லா சங்கர பகவானே சங்கடமீவிதமெந்தினு கண்ணது சாம்ப சதாசிவனே சிவசம்போ 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 சம்போ சிவசம்போ 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 சம்போ கன்ஃபியூஷன் தீர்க்கணமே ஓ கன்ஃபியூஷன் தீர்க்கணமே கன்ஃபியூஷன் தீர்க்கணமே. Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy y yo le digo que yo என் போட்டோ வச்சு பச்சை பச்சை கமெண்ட் அடிச்சினா சப்பன அரைவன் ராஜா சப்பன அரைவன் தா சப்பு சப்பு சப்பன அரைவன் தா சப்பன அரைவன் ராஜா சப்பன அரைவன் தா சப்பு சப்பு சப்பன அரைவன் தா
லவ்வு லவ்வு சத்தமாக சொன்ன பாட மத்தம் பாட வித்தவி பாட Beautiful performance. Dance and music are the two sides of the coin which enriches our mind. Let's invite our second year Lakshmi and Aarti to dance with रोटी तेरे हाथों से, रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा। ठंडा ठंडा पानी तेरे आंगन का पी के छाया नशा बड़ा। रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा। ठंडा ठंडा पानी तेरे आंगन का पी के छाया नशा।
എന്റെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, വെറൈറ്റി കേൾക്കണം. യേശു പിറന്നു, നീ യേശു പിറന്നു, ഒരു കൂട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ മുന്നിൽ പിറന്നു. യേശു പിറന്നു, നീ യേശു പിറന്നു, ഒരു കൂട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ മുന്നിൽ പിറന്നു. യേശു പിറന്നു, നീ യേശു പിറന്നു, ഒരു കൂട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ മുന്നിൽ പിറന്നു. യേശു വന്നല്ലേ, നീ യേശു പിറന്നില്ലേ, ഒരു കൂട്ടിൽ പിറന്നേ, അടിപൊളിയല്ലേ. പാപ്പാ വന്നല്ലേ, കുമാരി വന്നല്ലേ, തുള്ളിച്ചാടി വന്നല്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ. Thank you, dear Aunty and Lakshmi Sri, for your serene performance. Please enjoy this vibrant performance that is the wonderful blend of grace and energy of Prabin and the team. வயோதிக நண்பர்களே, அன்பர்களே, உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். சும்மா சும்மா மறைக்கிறாங்க. டிசி சார், எதுக்கு நாட்டுக்கோழி முக்கிய நல்ல பாம்பு பாக்குற மாதிரி அப்படி பாக்குறீங்க? நாங்க 4 வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிடும், ப்ளீஸ் நீங்க அங்கேயே இருங்க. நெக்லஸ கடை வாங்கி போட்டு வந்திருக்கோம் ஆன்ட்டிங்களே. 101 ரூபாய் முய்யலாமா, 51 ரூபாய் முய்யலாமான்ற கன்ஃபியூஷன்ல இருக்க அங்கிள்களே, சீட்டாட வந்தவங்களே, செருப்பு திருட வந்தவங்களே, உங்க எல்லாருக்கும் மணமக்களை வாழ்த்தி என் நன்மை ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போறா. அந்த கதையோட ஆழமான கருத்தை உள்வாங்கி நீங்க எல்லாரும் பயனடைய மாதிரி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாடு சத்தா மனுஷன் நான் தோல்ல வச்சு மேல கட்டி நாக்க முக்க நாக்க முக்க நாக்க முக்க. மாடு சத்தா மனுஷன் நான் தோல்ல வச்சு மேல கட்டி நாக்க முக்க நாக்க முக்க. ஏண்டா டேய், எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்களா? ஏன்டா அப்படி பட்டத்திலே வந்து பஞ்சு பண்றீங்க? நீ என்ன நினைச்ச, என் நெஞ்சுக்குள்ள உன்னை வச்சு தச்ச போது. நீ என்ன நினைச்ச, என் நெஞ்சுக்குள்ள உன்னை வச்சு தச்ச போது. நீ வாட்டலாம், யூ ஹார்ட் கம் பேக். எங்க விக்குது? பாத்தீங்களா, செல்லத்துக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. கத்து தரேன். கண்ணாயிரம் அந்த வெப்பன் சரி போனவரியா வேகத்தில் வேகத்தில் ராக்கெட் நிலவில் டெண்டடி போய் ஒரு டியா ராக்கெட் ஒன்னா நீ ஒரு ரெண்டு பண்ணா அந்த ஜூபிட்டர் ஒன்னு மட்டும் ஒரு வட்டி ஒன்னா முடிய செஞ்சுக்கவே மோதிரமா இருக்காண்டே கோவ பழமா கலரு இந்த கலரு என்னை இழுப்புதம்மா அழுதம் பொண்ணு ஆட்டகி போகேகிதம்மா பார்வையால ஆயுர்வேக தேகிதம்மா இவ காதல் இப்போ ஜோலியத்தான் காட்டுதம்மா. நாயனாரே, சும்மா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே, வாயில வச்ச ஊத வண்டியானு. நம்பி வாங்க, சந்தோஷமா போங்க. Real life is messy. Drama is a shaped version of real life. Now I invite Shabla team to perform the drama. முற்காலத்தில் இறைவாக்கினர் வழியாக நம் மூதாதையரிடம்
பேசிய கடவுள் மனுக்குலம் பாவத்திலும் அடிமைத்தனத்திலும் கட்டுண்டு கிடப்பதைக் கண்டு மனுக்குலத்தின் மீது இரக்கம் கொண்டு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனுக்குலத்தை மீட்க தம் மகனையே உலகத்தின் மீட்பராக அனுப்ப சித்தமானார். இஸ்ரவேல் தேசத்தின் நாசரேத் என்னும் ஊரில் கன்னி மரியாளுக்கும் யோசேப்புக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. ஒரு நாள் இரவு மரியாள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கையில் கப்ரியேல் வானதூதர் தோன்றி, அருள்மிக பெற்றவரே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கின்றார். மரியா, அஞ்ச வேண்டாம், கடவுளின் அருளை பெற்றுள்ளீர். இதோ கருவுற்று ஒரு மகனை பெறுவீர். அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரிடுவீர். அவர் பெரியவராயிருப்பார். அவர் உன்னத கடவுளின் மகன் எனப்படுவார். அவருடைய தந்தை தாவீதின் அரியணையை ஆண்டவராகிய கடவுள் அவருக்கு அளிப்பார். அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தின் மீது என்றென்றும் ஆட்சி செலுத்துவார். அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவே இராது. இது எப்படி நிகழும்? நான் கன்னியாயிற்றே. தூய ஆவி உன் மீது வரும். உன்னத கடவுளின் வல்லமை உன்மேல் நிழலிடும். ஆதலால் உம்மிடம் பிறக்கப் போகும் குழந்தை தூயது. அக்குழந்தை இறைமகன் எனப்படும். உறவினராகிய எலிசபெத்தும் தன் முதிர்ந்த வயதில் ஒரு மகனை கருத்தரித்திருக்கின்றார். கருவுற இயலாதவர் என்று சொல்லப்பட்ட அவருக்கு இது 6ஆம் மாதம். ஏனெனில் கடவுளால் இயலாதது ஒன்றுமில்லை. நான் ஆண்டவரின் அடிமை, உன் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும். தனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட மரியாள் கருவுற்றிருந்ததை யோசேப்பு அறிந்தார். ஆனால் யோசேப்பு நீதிமானாய் இருந்தபடியால் மரியாவை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் ரகசியமாய் மரியாவை விலக்கிவிட யோசித்துக் கொண்டிருந்தார். மரியாள் மிகவும் நல்லவளாயிற்றே. இது எப்படி நிகழ்ந்தது? இதை கேள்விப்பட்ட சமூகம் என்ன சொல்லும்? மரியாவிடமிருந்து நான் யாருக்கும் தெரியாமல் விலகிவிடலாமா? ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறது. என்ன செய்வது? அன்று இரவு வானதூதர் யோசேப்பின் கனவில் தோன்றி, யோசேப்பே, தாவீதின் மகனே, உன் மனைவி மரியாவை ஏற்றுக்கொள்ள அஞ்ச வேண்டாம். ஏனெனில் அவர் கருவுற்றிருப்பது தூய ஆவியால் தான். அவர் ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பார். அவருக்கு இயேசு என பெயரிடுவீர். ஏனெனில் அவர் மக்களை அவர்களுடைய பாவங்களில் இருந்து மீட்பார். இதனால் சகல மக்களுக்கும் தெளிவுபடுத்துவது என்னவென்றால், உலகம் எங்கும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுக்க வேண்டும் என்று அகுஸ்துசீசர் கட்டளை பிறப்பித்துள்ளார். எனவே அவரவர் தங்கள் தங்கள் ஊருக்கு சென்று பெயரை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அப்போது தாவீதின் வழிவந்தவரான யோசேப்பும் தமக்கு மன ஒப்பந்தமான மரியாவோடு பெயரை பதிவு செய்ய கலிலியாவில் உள்ள நாசரேத் ஊரிலிருந்து யூதேயாவில் உள்ள பெத்லகேம் என்ற தாவீதின் ஊருக்கு சென்றார். அப்போது மரியாவுக்கு பேறுகாலம் வந்தது. சத்திரத்தில் போய் இடம் தேடினார்கள். ஐயா, என் மனைவி பிரசவ வலியால் வேதனைப்படுகிறாள். சத்திரத்தில் இடம் இருக்கிறதா? இல்லை ஐயா. ஐயா, என் மனைவி பிரசவ வலியால் வேதனைப்படுகிறாள். சத்திரத்தில் இடம் இருக்கிறதா? இல்லையே ஐயா. சத்திரத்தில் இடம் கிடைக்காததால் அருகில் இருந்த மாட்டுத் தொழுவத்திற்கு சென்றார்கள். அங்கு மரியா இறைமகனை பெற்றெடுத்தார். அப்பகுதியில் உள்ள வயல்வெளியில் இடையர்கள் தங்கி இரவெல்லாம் தங்கள் கிடையை காவல் காத்து கொண்டிருந்தார்கள். அவ்வேளையில் ஆண்டவருடைய தூதர் அவர்கள் முன் தோன்றி அவர்களை நோக்கி, அஞ்சாதீர்கள், இதோ எல்லா மக்களுக்கும்
பெரும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இன்று ஆண்டவராகிய மெசியா என்னும் மீட்பர் உங்களுக்காக தாவீதின் ஊரில் பிறந்திருக்கிறார். குழந்தையை துணிகளில் சுற்றி தீவன தொட்டியில் கிடத்திருப்பதை காண்பீர்கள். இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம். வாருங்கள் வாருங்கள், நாம் பெத்லகேமுக்கு போய் ஆண்டவர் நமக்கு அறிவிக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்போம். அவர்கள் விரைந்து சென்று மரியாவையும் யோசேப்பையும் தீவன தொட்டியில் கிடத்தியிருந்த குழந்தையும் கண்டார்கள். பின்பு அந்த குழந்தையை பற்றி தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தியை தெரிவித்தார்கள். அதை கேட்ட மக்கள் அனைவரும் வியப்புற்றார்கள். ஆனால் மரியா இந்நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் உள்ளத்தில் இருத்தி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். பெத்லகேமில் இயேசு பிறந்திருந்த வேளையில் கிழக்கிலிருந்து ஞானிகள் எருசலேமுக்கு வந்து அக்குழந்தையை பற்றி விசாரிக்க ஏரோது மன்னன் அரண்மனைக்கு வந்து, ராஜாவே வாழ்க, யூதர்களின் அரசராக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? அவரது விண்மீன் எழக் கண்டோம், அவரை வணங்க வந்திருக்கிறோம். என்னது யூதரின் அரசரா? என்னை விட பெரியவரா? மறைநூல் அறிஞரே, தலைமை போடுகிறே, எல்லோரும் இங்கு வாருங்கள். மெசியா எங்கு பிறப்பார் பார்த்து சொல்லுங்கள் எனக்கு. யூதேயாவில் உள்ள பெத்லகேமில் பிறப்பார் என்று இறைவாக்கினர் எழுதியுள்ளார். அப்படியா? நீங்கள் போய் குழந்தையை குறித்து திட்டவட்டமா எனக்கு அறிவியுங்கள். அப்பொழுது நானும் சென்று அக்குழந்தையை வணங்குவேன். இப்போது போய் வாருங்கள். அரசன் சொன்னதை கேட்டு அவர்கள் புறப்பட்டு சென்றார்கள். இதோ முன்பு எழுந்த விண்மீன் தோன்றி குழந்தை இருந்த இடத்திற்கு மேல் வந்து நிற்கும் வரை அவர்களுக்கு முன்னே சென்று கொண்டிருந்தது. வீட்டிற்குள் அவர்கள் போய் குழந்தையை அதன் தாய் மரியா வைத்திருப்பதை கண்டு நெடுஞ்சான் கிடையாய் விழுந்து குழந்தையை வணங்கினார்கள். பின் தங்கள் பேழைகளை திறந்து பொன்னும் சாம்பிராணியும் வெள்ளை கோலமும் காணிக்கையாக கொடுத்தார்கள். இவ்வாறாக கடவுள் மனித குலத்தின் மீது கொண்ட பேரன்பால் தன் ஒரே குமாரனை நமக்கு அளித்தார். அவரை விசுவாசிக்கிற எவரும் கெட்டு போகாமல் மீட்படைந்து நித்திய ஜீவனை அடையும்படி மனித குலத்தை ஆசீர்வதித்தார். அன்பு மக்களே, இந்த அருமையான காட்சியை கண்டு இன்புறுவது மட்டுமல்ல, உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற வந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணியுங்கள். ஆண்டவரும் மீட்பரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Thank you guys for your amazing performance. கடவுள் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அருமையான நாடகம் நடித்த ஓடி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஃபார்மசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி. பேசியிருந்த காலையில் காடு சென்று மாலையில் வீடு திரும்பி மண்ணை பொன்னாக்கும் எனது அருமை விவசாய பெருங்குடி மக்களே, வீட்டுல படிக்கிறேன்னு போய் சொல்லிட்டு வந்திருக்கும் சிறுசுங்களே, எப்ப வேணாலும் போயிடும் போல் இருக்கும் பெருசுங்களே, இளைஞர்களை கவர்வதற்கென்று கலர் கலர் பவுடர் பூசிக்கொண்டு வந்திருக்கும் இளைஞர்களே, இதுக்கும் போய் கட்டுறாங்க, மற்றும் மீசைக்காரர்களே, அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்பது எங்களுடைய வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் சில்லுக்கு வார்பட்டே. Come on Barbie, let's go party. Yeah.
விளையாட்டும் இல்ல விளையாடுவோமா உள்ள வில்லாடா மைதானம் தேவையில்ல அம்பயரும் தேவையில்ல யாருக்கும் தோல்வி இல்ல வில்லாடா ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಕೊಂದೆ ಸಖತ್ತಾಗವಳೆ ತಿನ್ನಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ஒத்த பார்வை நெஞ்சுக்குள்ள ஊசி நூலும் பொறுப்புதடி தத்து பல்லு சிப்பிலெல்லாம் 10 நிலவு தெரிக்குதடி கை கையில் ஆடிக்கிட்டு உன்னோட நான் வர நை நைன்னு பேசிக்கிட்டு உன் கூட சேர்ந்து வர இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த ஆட்டம் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா ஏய் அரா Thank you guys for your mesmerizing performance. Youngsters' performances are in their ready, so I invite my friends to perform Santa Claus dance. Joy to the world, the Lord is come. Let every sing the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let heaven's songs and from fields and floods, from hills and plains, breaking the sounding joy, breaking the sounding joy, breaking the sound. First prize goes to Geneva, first year diploma OT. Our principal ma'am, chairman sir, and our chief guest to deliver the prize. Yes, second prize goes to Suji Jelastil, second year EOT. Give a clap. Yes, second prize goes to Abhishek Raj RS, first year diploma OT. For girls, I call upon our principal ma'am to deliver the prize. First prize goes to Aarti S, second year diploma nursing. Second prize goes to Muthulashmi P, first year diploma OT. For balloon broken, for girls, first prize goes to Muthulashmi diploma OT, first year. Next, second prize goes to Sandhya, second year diploma pharmaceutical chemistry. Give a clap for winners. Next, I call upon our chief guest Vignesh Veerabhadran sir to deliver the prize. Fancy dress competition. First prize goes to V. Anisha, second year diploma pharmaceutical chemistry. Second prize goes to P. Shabla, third year BSc OT. Now I call upon our chairman sir to deliver the prize. Please deliver sir. For quiz competition, first prize goes to Mohammed Balsayar and Benedict.
Second prize goes to Muthulashmi and Jediba. Thank you, Saran ma'am. Now I invite hostel youngsters to perform the dance. யாரு நீ? காஞ்சனா. இங்க எதுக்கு வந்திருக்க? என் பழைய கணக்க தீக்க வந்திருக்க. புரியுற மாதிரி சொல்லு. dear girls, for your vibrant and superb performance. Good evening, everyone. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of my college, first of all, I really heartful thanks our chief guest, Advocate P. Johnson Veerraj sir, and guest of Dr. Vignesh Veerabhadran sir, Dr. Brinda ma'am, and Jayani ma'am, who spared time its schedule to grace the. Next, my heartfelt thanks to our head of various departments and the faculties for their valuable contribution, guidance, and encouragement in all our efforts. I thank my friends of the continued effort and cooperation, making
resounding thanking one and all. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे